यस वेलकम। थैंक यू साहब, थैंक यू। पधारो जी पधारो। કેટલા વાગે પહોંચ્યા તમે સવારે? હું સવારે 10 વાગે, ઓહો. હમ. મોર્નિંગ 10 o'clock। ઓકે ઓકે. 11 10:30 વાગે ઘરે પહોંચ્યો। लेट्स सी, आज न्यू थिंग्स मैं करने जा रहा हूँ, कुछ नई चीज करने जा रहा हूँ। शुरू करें। યસ યસ. એ લેટ્સ પ્લે। આવ્યા નથી, જોઈન નથી થયા લોકો. આવો તો સુધી જોઈશું। હમ. હજી હજી તો 8 ને 2 જ થઈ હે ને યોગેશ અંકલ? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। माँ जैसी ममतामयी मेरी मातृभूमि को मेरा सादर नमन। त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। हिंदुओं के इस महान धाम ने संस्कार सिंचन कर मुझे सुख के साथ व्यक्तित्व दिया। महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे। इस पावन भूमि को मेरा हर कार्य निस्वार्थ भाव से समर्पित है। पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते। मेरी नश्वर काया का समर्पण हो स्वीकार, बारंबार नमस्कार। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता। हे प्रभु, ऋणी हैं कि हम पुनीत हिंदू राष्ट्र के एक अभिन्न अंग हैं। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। हे कृपामय, धन्य हैं हम, तुम्हें सादर नमन, कोटि कोटि प्रणाम। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्। भारत का उत्थान ही धर्म स्थापना, तेरे इस कार्य के लिए हमने कमर कस ली है। शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। और उसकी पूर्तता के लिए हमें आशीर्वाद दे। अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम्। हम में ऐसी अदम्य शक्ति भर दे जो विश्व भर में अजेय हो। सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत्। और ऐसा शीलवान चारित्र दे कि सारा जग नतमस्तक हो। श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्। जानते हैं हम कि ये मार्ग है कांटों बिछा और विकट। स्वयं स्वीकृतन्न सुगम कारयेत्। स्वयं अपनाए हुए इस पथ को सुगम करेंगे तुझसे ही पाए ज्ञान से। समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम्। आध्यात्मिक और भौतिक विकास की सार्थकता हमारा लक्ष्य है। परम साधनम नाम भीरौ व्रतम्। और इसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है उग्र वीर व्रत, जो हमारे भीतर स्पंदित हो। तदन्तस्फुरत्वक्षमाशो
अपेक्षया ध्येयनिष्ठा कभी दुर्बल न होने वाली ध्येय निष्ठा का स्फुरण हम में होता रहे। हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् और इसी ध्येय के प्रति निष्ठा हमारे हृदयों में दिन रात प्रज्वलित रहे। विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर् एकता से निर्मित हमारी संगठित कार्य शक्ति में है विजय ही विजय। विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् इस अर्जित शक्ति को धर्म की रक्षा के लिए लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् हमारे राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए हम सदा तत्पर हैं। समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम् हमें आशीष दे कि इस कार्य में सफलतम बनने में हम शीघ्र समर्थ हों। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो भाई પછી વાત કરું નહીં ચલો ભાઈ મારે પછી વાત કરું गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग थैंक यू गुड इवनिंग वेलकम सर, गुड इवनिंग। स्वागत है। आज आपने देखा भवलेश भाई, आपको मजा आया होगा सुनकर देखकर, ठीक है ना। कांति भाई, सकीना बहन, प्रवीण भाई, सुनील भाई, योगेश कुमार साहब, वाह भी वाह, जया बहन, पुष्पा बहन, अद्भुत अद्भुत। तो आप लोगों ने एक सक्सेसफुल रेशियो देखा होगा અને ગઈકાલે આપણે એક બહુ જ સરસ મજાની ઇવેન્ટ કરી અને આ ઇવેન્ટની અંદર બહુ સરસ સફળતા પાય એટલા પરિણામ આપણને મળ્યા। તો પહેલા તો એ પૂછવા માંગુ છું, આજે એક નવીનતા કરી, એમાં તમારો અભિગમ શું છે ભવેશ સર? હમણાં તમને જે વિડીયો જોયો, તમારું શું કહેવું છે? વિડીયો જોયો ભવલેશભાઈ, તમે સાંભળ્યું? જી સર, સાંભળ્યું। હા સર બોલો। યસ જયાબેન, થેન્ક યુ। ભવલેશ સર, વિડીયો સંભળાયો તો? બોલો। વિડીયો જોયો? વિડીયો અને સ્ટાર્ટઅપ જોયું? સ્ટાર્ટઅપ આજનું જોરદાર। બરાબર ને? ઓકે ઓકે। સો આજે કેટલાક લોકોની એ અંતરથી રિક્વેસ્ટ હતી કે એમને જાણવું હતું કે બ્લુ એપ ની અંદર ઓરા અગર આપણે જોઈએ છે તો ઓરાને કેવી રીતે વાંચવી અને ઓરાને વાંચવાથી કેવી રીતે ખબર પડે કે ઓરાની અંદર કેવી રીતે કર્મ થાય છે, કેવી રીતે કાર્ય થાય છે। એના માટે આજે આપણે વિડીયો ક્રિએટ કરવા જઈ રહ્યા છે અને દરેકને એની માહિતી મળે, શીખવા મળે કે આ કયા પ્રકારનું ડિગ્રી જોવાય, કેવી રીતે એને સમજી શકાય અને એ ઓરાને વાંચવાના કેવી રીતે। તો ઘણા ગઈકાલે મને આપણો જે ટ્રેનિંગ સેશન હતો એની અંદર એ લોકોએ પૂછતાછ કરી હતી। તો આજે મિત્રોને બધાને મેં આમંત્રિત કર્યા છે કે તમે ચોક્કસ આવો, જુઓ, જાણો અને ઓરાને વાંચવાનું છે, એની પાવર સમજવાની છે। તો આજે તમારા બધાની વચ્ચે આપણે ઓરા બ્લુ એપથી જ્યારે આપણે કરીએ છીએ તો એને વાંચવા માટેની કળા થોડું થોડું આપણે શીખવા માટે મેં આજે સૌને આમંત્રિત કર્યા છે, જેનાથી આપણને ખબર પડે કે પર્સન્ટેજ કે ટકાવારી ને કેવી રીતે સમજવાની। તો આમાંથી કોણ મને
સહકાર આપવા તૈયાર છે વોલેન્ટિયર કે સાહેબ મારી ઓરા જુઓ અને એને બતાવો? પ્રવીણભાઈ, તમારી ઓરા જે છે આજે આપણે જોઈ એને હું શું બધાને આપણે અહીંયા પ્રેક્ટિકલ સમજવા માટે ઉપયોગ કરી શકું ખરો? પ્રવીણભાઈ, મારી કરો, મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અરે એનો સવાલ મારી નથી. મારી તો અચ્છા, બધાની ઓરા જોઈએ. આ બધાય મારી પાસે હોબી તો જોઈએ. મારી પાસે જેની છે એને પૂછું છું. પ્રવીણભાઈ, તમારા તરફથી ઓરા છે કોઈ? દિનેશભાઈ. આજે તમે જોઈ શકાય? અને મેં તમને મોકલેલી છે તે હવે એમાં હું કરવું બીજું? ઓકે, તો તમારી જે ઓરા છે એ ઓરાને આપણે કેવી રીતે સમજવી, જાણવી, એને પ્રેક્ટિકલ સમજવા માટે હું પ્રવીણભાઈના આપેલા એક ઓરા પર જે અમને પર આજે મેં કામ કર્યું અને એમને જે સહકાર આપ્યો હતો એ જ ઓરાને હું બધાની સમક્ષ અત્યારે એકવાર એમને પ્રત્યક્ષ બતાવું, જેથી એમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ એ ઓરાને કેવી રીતે વાંચવાની છે. આપણે એને પ્રેક્ટિકલ સમજવા માટે, વાંચવા માટે એનો ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેથી આપણને ખબર પડે કે કઈ જગ્યાએ કઈ ટકાવારીને સમજવાની છે, જોવાની છે. બરાબર? તો એ પ્રશ્ન તમારો કોઈનો હોય તો આપણે જોઈશું, સમજીશું, જાણીશું અને એ ઓરાને રિપોર્ટ આપણી પાસે જ્યારે આવે છે તો એ રિપોર્ટને કેવી રીતે વાંચવાનો, એ વાંચવાની કળા શું છે, જોવાની તો ખબર પડે છે, એની કળા શું છે એ આપણને ખબર પડે. તો હું અહીંયા તમારી સમક્ષ એમના ઘરેથી એમના પત્ની શ્રી જે છે એમની ઓરા એમણે મને મોકલી અને એ ઓરાની અંદર એમને સમજાવ્યા અને જાણ્યું અને વાંચવાની કળાને માટે થઈને મેં એમને કીધું કે તમે એમની ઓરાને મને મોકલો. હવે એ ઓરાને કેવી રીતે હું વાંચું છું જેથી તમને લોકોને એક પ્રેક્ટિકલ ખ્યાલ આવે. બરોબર કે નહીં? તમને પ્રેક્ટિકલ ખબર પડી જાય અને એની કળાનું એક ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ જેનાથી તમે સ્પષ્ટ સમજી શકો કે કેવી રીતે ઓરાને વાંચવાની આપણને થાય છે. તો તમારા સ્ક્રીન ઉપર હું એને ઓરાને શેર કરવા જઈ રહ્યો છું, ક્યાંથી કેવી રીતે વાંચવાનું અને સમજવાનું છે. તો સૌથી પ્રથમ તો પહેલા તો થેન્ક યુ પ્રવીણભાઈને કે એમણે મને પરમિશન આપી કે ઓરાને કેવી રીતે વાંચવાની છે એનું તમે બતાવો. અને એમના ઘરેથી એમના વાઈફની ઓરા છે જે તમારા સ્ક્રીન પર હમણાં દેખાય છે. અને આ સેશન આપણે શીખવા માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. આપણો હેતુ છે હેલ્થ ઇન્ડિયામાં શીખો, શીખવાડો અને અઢળક કમાવો. તો આ જે ઓરા છે જ્યારે પણ આપણે આપણા સ્ક્રીન ઉપર કાઢીએ છીએ એને તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે સ્પષ્ટ જોવા મળશે, જેમાં વ્યક્તિનો ચહેરો વચ્ચે આવે છે અને વચ્ચે ચહેરાની ઉપર તમે જોઈ શકો છો 7 રંગ અલગ અલગ દેખાય છે. આ 7 રંગ જે અલગ અલગ દેખાય છે એની અંદર ઉપર જાંબલી કલર છે, એ ક્રાઉન ચક્રનો કલર છે, પછી છે ફોરહેડ ચક્ર, પછી થ્રોટ ચક્ર, પછી હાર્ટ ચક્ર, પછી આવે સોલર પ્લેક્સસ ચક્ર, પછી આવે સેક્રલ ચક્ર અને આ છે છેલ્લું રૂટ ચક્ર. આ ચક્રોની માહિતીથી આપણી પાસે આ ઓરાની રિપોર્ટ તૈયાર થાય છે. હવે રિપોર્ટ બન્યા પછી જ્યારે આગળ વધીએ તો એની અંદર તમને કહે છે કે તમારો ઓરા એકદમ સ્ટ્રોંગ અને સ્ટેબલ છે. બરાબર? ત્યારે એમાં આગળ વધીએ ટોટલ ઓરામાં તમારા પ્રાણવાયુ જે છે એ 76% બતાવે છે, 76% તમે જોઈ શકો છો. પછી ક્રાઉન ચક્રની જે પાવર છે જે છે 77% અને સાથે અહીંયા લખ્યું છે રીગર. આ રીગર છે ને એ કશું કહે છે હું આગળ પછી બતાવીશ. અને એની એનર્જી છે 77%. પ્લીઝ મ્યુટ, પાછળ કોઈનો અવાજ આવતો તો પોતાનું માઇક મ્યુટ કરી દેજો પ્લીઝ. ત્યાર પછી આવે છે થર્ડ આઈ ચક્ર. થર્ડ આઈ ચક્ર જે છે એ 79% છે. થ્રોટ ચક્ર જે છે એ 100% છે.
યાની કે જે તે વ્યક્તિનું થ્રોટ છે એનો સખત ઉપયોગ થઈ ચૂક્યો છે, એની એનર્જી દબાયેલી છે, વપરાઈ રહી છે, અને એટલા માટે એનર્જી ત્યાં હાઈ થઈ ગઈ છે. એના અલગ અલગ મિનિંગ છે, એ આપણે પ્રેક્ટિકલ જઈએ એટલે બતાવીશ. ત્યાર પછી આવે છે હાર્ટ ચક્ર. હાર્ટ ચક્ર એનું 83% ફૂલ છે. સોલર પ્લેક્સસ ચક્ર છે, ત્યાં કોઝ છે જે 78% છે, 78%, બરાબર છે. તદુપરાંત સેક્રલ ચક્ર જે 82% છે, રૂટ ચક્ર 74% છે. આ બધા એના એનર્જીના લેવલ આપણે જોવા મળ્યા, જે આપણે ઓરાની રિપોર્ટ કાઢીએ છીએ, જેમાં આપણને વારંવાર આ રીતે આપણને જોવા મળતું હોય છે. હવે અહીંયા સુધી તો તમને ફિગર ખબર પડી પ્રાણવાયુની. હવે આવે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ છે તમારું ચક્રની પાવર. આખા સ્ક્રીન પર તમે જુઓ, ઉપર લખ્યું છે ક્રાઉન ચક્ર, અને ક્રાઉન ચક્રથી એક સ્ટેપ ડાઉન, ક્રાઉન ચક્ર જે છે એની સાથે અહીંયા આવ્યું આપણે સોલર પ્લેક્સસ ચક્ર પહેલું, જેમાં 87% અહીંયા લખેલું છે. આ જોજો, બતાવજો સ્ક્રીન ઉપર. અને 4% બતાવ્યું છે આ, અને આ બતાવે છે LMXII, રોમન લેંગ્વેજ લખેલી છે. હવે આ છે શું? પ્રશ્ન થાય છે ને. તો આ જે પ્રશ્ન થાય છે ને એને હું સમજાવીશ. એને સમજવા પહેલા આપણે જાણવું પડશે કે અત્યારે તમારું બ્રેઇન, એની કે જે વ્યક્તિ છે એનું જે બ્રેઇન છે, એ બ્રેઇન શું કહેવા માંગે છે, એનું પ્રેઝન્ટ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ અત્યારે રાઈટ નાવમાં એક ક્ષણ પર એ વિચારે છે ધ પર્સન હેઝ એ સુપિરિયર વ્યૂ ઓફ લાઈફ એન્ડ સોસાયટી. વ્યક્તિ એવું માનીને ચાલે છે કે સોસાયટી કે એની જીવનનો વ્યૂ જે છે એકદમ સુપિરિયર છે. દે હેવ એન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ફોર એવરીથિંગ દે એન્કાઉન્ટર. તેઓ એવી માન્યતા ધરાવે છે કે એમની સમજ શક્તિમાં કે બધું જ એને એન્કાઉન્ટર કરી શકે છે. એ વખતનું એમનું પ્રેઝન્ટ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ છે. They makes them lose their own boundaries. અને તે વ્યક્તિ એવું માનીને ચાલે છે કે તેમની પોતાની બાઉન્ડ્રી, શેની? સોલર પ્લેક્સસ એટલે કે રિલેશનશિપનું ચક્ર ની બાઉન્ડ્રી લૂઝ થઈ રહી છે. They perceive excessive demands due to lack of boundaries, possibly even an burnout syndrome. તે એવું માનીને ચાલી રહ્યા છે કે ડિમાન્ડ કરવાથી, વધારે ધ્યાનપૂર્વક, વધારે માંગણી કરવાથી, lack of boundaries, possibility even a burnout syndrome. કદાચ અંગ્રેજીમાં થોડો હું કાચો છું, જેટલું હું મારા દ્વારા સમજી રહ્યો છું એવું કહી રહ્યો છું. જો એ બાઉન્ડ્રીને કચાશ રાખશે તો જ્વલનશીલતા ઉત્પન્ન થશે, બર્ન આઉટ સિન્ડ્રોમ. આવું એ કહી રહ્યા છે. કોને? પોતાના સેલ્ફને, પોતાની આઈડેન્ટિટીને નહીં, સેલ્ફ એટલે આત્મ. અને એને ગતિ જે છે એ જે થઈ રહ્યું છે એનાથી એમના જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મેન્ટલી, ઇમોશનલી, ફિઝિકલી એન્ડ બોડી પર, શરીર પર બેલેન્સ ઇમ્બેલેન્સ થઈ રહ્યા છે. એમની રિસ્પેક્ટની જે જરૂરિયાતો છે એ લિમિટો તૂટી રહી છે, અને પોતાનું ધ્યાન નથી રાખી રહ્યા.
એ આટલી વાતથી ઉદ્ભવી રહ્યું છે. બધાને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે? પ્રવીણભાઈ, હું જે કહી રહ્યો છું તમને ખ્યાલ આવી રહ્યો છે? હવે એકદમ પરફેક્ટ, એકદમ પરફેક્ટ. હવે એનાથી શું થઈ રહ્યું છે? તો એની ગતિ કેટલી છે? તો એની ગતિ છે 87%. એ જે લખાણ છે એમના જીવનમાં અત્યારે રાઈટ નાવ પર 87% ગતિમાનથી દોડી રહ્યું છે. પરંતુ એની ઇન્ટેન્સિટી, એનો જે હેતુ ફેર છે એ 4%, એટલે 1 થી 10 માં જોઈએ તેના 4%, એટલે 50% થી નીચે, એટલે 40% પર છે. યાની કે આની અસરને આપણે ઓછી કરી શકાય છે મેન્ટલ લેવલ પર. હવે ખબર કેવી રીતે પડશે કે આ જે ચાલી રહ્યું છે ક્યાં? તો એના માટે છેલ્લું સિગ્નલ છે LM XII. હવે LM એટલે શું? અહીંયા આપણે જાણીએ. LM એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ. LM એટલે એ એના શરીર ઉપર નથી, એની જીવન શૈલી છે, એની જે પેટર્ન છે, પેટર્ન, એ પેટર્ન એમની જે છે એ પેટર્ન LM દ્વારા, સ્પિરિચ્યુઅલી પાથ દ્વારા આવી રહી છે. હવે સ્પિરિચ્યુઅલી નો મતલબ અહીંયા આધ્યાત્મિક નથી, શૈલી છે, શૈલી. તમારી બોડીની પેટર્ન, ઉઠવું, બેઠવું, ચાલવું, હરવું, ફરવું, આ તમામ જે તમારી હેબિટ છે એની એક્શન ક્યાંથી આવી રહી છે, એનું સિગ્નલ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે એ બતાવે છે LM XII. હવે એ જે XII છે ને એ શું છે? તો એ સેક્શન છે રોંગ થિંકિંગ. એ થિંકિંગ રોંગ થઈ રહ્યું છે એવું એનું પ્રેઝન્ટ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ દ્વારા, આ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. હવે એની ચક્ર અસર ક્યાં છે? તો સોલર પ્લેક્સસ ચક્રની શાઇનિંગ, ફોરહેડ ચક્રના શાઇનિંગના ઇન્ડિગો સાથે કનેક્ટ થઈ રહી છે. એનો પ્રકાશ ત્યાં જઈ રહ્યો છે. એક ચક્રથી બીજા ચક્ર પર એને તાકાત જઈ રહી છે. સોલર પ્લેક્સસ ચક્ર કયું? રિલેશનશિપનું ચક્ર છે. તો એનું રિલેશનશિપ ફોરહેડ એટલે થિંકિંગ પર જઈ રહ્યું છે અને એની ઉર્જા અહીંયા જઈ રહી છે, પેટથી અહીંયા. એટલે રિલેશનશિપનું ક્યાંક ને ક્યાંક ગાબડું એવું હું માની ચાલી રહ્યો છું. અને એમાં એનું ઇમ્બેલેન્સ, એટલે કે કોઈ વ્યક્તિનું બીજા વ્યક્તિ સાથેનું વાતચીતના માધ્યમમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અસરકારક અસરો થઈ રહી છે. એમના વિઝનની સાથે ક્યાંક અસરો થઈ રહી છે. એ વાત અહીંયા દર્શાવણી બતાવે છે. એટલે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા જે પ્રેઝન્ટ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ ડીકોડ થયું, ડીકોડ, એને ડિઝાયર સ્ટેટમાં કોડિંગ કરે છે. આજ આપણું ડિવાઇસ, આજ આપણી ટેકનોલોજી, જેને કહેવાય છે ક્વોન્ટમ એન્ટેંગલમેન્ટ. યાની કે જે પાર્ટિકલ તમારો આ રીતે વાઇબ્રેટ થતો હતો, સોલર પ્લેક્સસ નો હોય કે ફોરહેડ ચક્રનો ગ્રોડ, એની સાથે ડિઝાયર સ્ટેટનું કોડિંગ બનાવ્યું. એ કોડિંગ આ પાર્ટિકલ સાથે જઈને કનેક્ટ થઈ જાય અને જૂનું પાર્ટિકલ ત્યાંથી આઉટ થાય અને નવું પાર્ટિકલ ત્યાં પહોંચી જાય. જૂનાને હટાવે, જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ યાની કે બોડી, માઇન્ડ અને સોલને દોડાવે છે. અહીંયા સોલ લેવલની વાત છે. ત્યાં એ લખે છે આઈ એમ બેલેન્સ, રિસ્પેક્ટિંગ માય લિમિટ્સ એન્ડ મારી જરૂરત, ટેકિંગ ગુડ કેર ઓફ માય સેલ્ફ. હું મારા શરીરનું ધ્યાન રાખું છું. જે પ્રેઝન્ટ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડમાં ડીકોડ થયું હતું, બર્નિંગ સિન્ડ્રોમ થયો હતો, એની જગ્યાએ આ કોડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો અને કોડ બનાવીને એને પેલું હટાવીને પેલાને સિક્કો મારી દીધો. એવી ભાષામાં આપણે સમજીએ. અને એની અસર ડીપર નોલેજ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટીના વર્લ્ડથી એ વ્યક્તિને રિસ્પોન્સિબલ બનાવે અને એને ઇન્ટિગ્રેટેડ કરે અને પર્સનલ અનુભવ, ફ્રીડમ આપે
અને એને રિયલી એનું ધ્યાન રાખી લે એવી અદ્ભુત પાવર એને મળે તાકી એનું જીવન એ સુંદર સરસ રીતે જીવી શકે. એને અહીંયા એક ચક્ર એક થિંકિંગને બતાવવામાં આવ્યું અને એ આ હતું. બીજું ચક્ર આવે છે સોલર પ્લેક્સસ ની અંદર 86%, 7% ઇન્ટેન્સિટી અને C15, જેની વાત કરીએ તો બતાવે છે the person is increasingly abundance the pattern of dependence on other people is in a transitional state of empathiness. The resulting freedom cannot yet be lived. આવું જીવન તો મારે જીવવું જ નથી. અને એમની જે બીજાના ઉપર આધારિત થવાની જે પેટર્ન બનેલી છે એ પેટર્ન એટલી ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે, અબન્ડન્ટ થઈ ગઈ છે, જ્યાં તેમને સિમ્પથી ઇમ્પથી નથી મળી રહી. એ ના ચાલે, મને મારથી ના જીવાય એવો ભાવ અંદરથી થઈ રહ્યો છે. અને એનું રિઝલ્ટ જે છે એ ક્યારેય મને ફ્રીડમ નથી આપતી. મારી જિંદગીમાં આવું શક્ય જ નથી એવા શબ્દો એમના મુખમાંથી નીકળતા હોય. એવો ભાવ એમનો અહીંયા પ્રેઝન્ટ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડથી પકડાયો અને જેનાથી એની અસર છે 86%. એ આવી ક્યાંથી? તો એ શાઇનિંગ થઈ ગઈ સોલર પ્લેક્સસની અને એનો કલર બદલાયો ટર્કોઇઝ. આનું પ્રેઝન્ટ સ્ટેટને ડિકોડ કર્યું અને કોમ્પ્યુટર દ્વારા, એઆઈ દ્વારા એને કોડિંગ કરવામાં આવ્યું અને કોડ કર્યો એ સ્ટેટને. જે સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ જે છે એમાં આવ્યું I am free, living out my personal freedom. I am following my inner guidance. પોતાના ઇનર ગાઈડન્સને હું ફોલો કરીશ. મતલબ કે બહારી દુનિયાની અવાજો સાંભળીને, અંદરની હલચલને, જેને કહેવાય અહમ બ્રહ્માસ્મિને સાંભળી નથી રહ્યા. ઇનર ગાઈડન્સ એમને મળી રહ્યું છે પણ પોતાના આંતરિક અવાજને સાંભળી નથી રહ્યા. એટલે એમને બહારના ટ્રાન્ઝિશનલ સ્ટેટ દ્વારા એમ્પથી, કોઈ મને કહે બહુ કામ કરો છો, થોડા આરામ કરો ને, પણ એવું કોઈ બોલતું નથી એટલે એને અફસોસ બની રહ્યો છે. અને જેના કારણે એ પોતાની જાતને ડિસ્ટર્બન્સ માની રહ્યા છે. આવું જ કંઈક ત્યાં થઈ રહ્યું છે એમના પોતાની જાત સાથે, પરિવાર સાથે. અને આનાથી એને ડીપર નોલેજ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટીના વર્લ્ડથી કોડિંગ આપ્યું. શેના માટે? ફ્રીડમ મળે, એમની જીવનમાં એ સુખ, સમૃદ્ધિ, શાંતિથી જીવી શકે એવું સ્ટેટ આ બ્લુ એપ બનાવે છે. કેટલું અદ્ભુત કાર્ય છે, સમજવાની વસ્તુ છે. ત્રીજું સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ જોઈએ છે, ક્રાઉન ચક્ર આવ્યું. એની ગતિ છે 80%, 4ની ઇન્ટેન્સિટી છે. પાછું સ્પિરિચ્યુઅલ એલેક્સ આવ્યું છે, રોંગ થિંકિંગ. શું થિંકિંગ છે? there is the perception of father in need of harmony. હવે આ ફાધર કયા હોઈ શકે? એમના ફાધર અને જીવનમાં જ્યાં અત્યારે રહેતા હોય ત્યાં ફાધર નામની આઈડેન્ટિટી વર્લ્ડમાં રહેતી હોય, ચાહે એમના દીકરાના ફાધર, ચાહે એમના પૌત્રના ફાધર, જ્યાં જ્યાં ફાધર આવે છે, પિતાનો રોલ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી દેખાય છે એમને, ત્યાં ત્યાં એમનું પરસેપ્શન બની રહ્યું છે. અને પરસેપ્શન હાર્ટ ચક્ર અને ક્રાઉન ચક્રના કોમ્બિનેશનમાં ગ્રીન કલર થઈ ગયો. એટલે being role and responsibility of father જે છે એમના માટે હાર્મોની નથી થઈ રહી. ઝઘડાળુ સ્વભાવ, અન્યથા હર્ટિંગ સ્વભાવ. અને ગુજરાતી ભાષામાં આપણે ચોખ્ખું કહીએ, એમને સમજ પડતી નથી, એ માનતા નથી,
એમને ખબર નથી પડતી એવા ભાવ, એવી શબ્દાવલી આવતી હોય એમના મુખ ઉપર, ત્યારે ત્યારે આવી ઘટના થાય, ત્યારે ત્યારે આવી વસ્તુ બહાર આવે. અને જે ડિઝાયર સ્ટેટમાં એને બનાવ્યું કોમ્પ્યુટર દ્વારા, I perceive my father as being a peace with himself and being above things. ફાધરનો રોલ જે પણ નિભાવી રહ્યા છે, ચાહે એમના પિતાશ્રી છે કે ઘરમાં કોઈ પિતાશ્રીનો રોલ અપનાવી રહ્યા છે, ત્યાં શાંતિનો અહેસાસ એમના મન સાથે છે, એમના સ્વભાવ સાથે, ઉપરના જે થિંગ્સ છે એના પર છે. તો આ રીતે ડીપર ઇન્ટિગ્રેટેડ હાયર ક્રિએટર ઓફ ફેથ, આત્મવિશ્વાસ ના અનુભવથી એમને રિસ્પોન્સિબલ બનાવવાના વર્ડથી આ ડિઝાયર સ્ટ્રેટ એની ફ્રીક્વન્સીઓ બદલશે અને એને વાઇબ્રેટ કરવામાં આવે 12 મિનિટ માટે, 27 મિનિટ માટે. અને જો એની ઇન્ટેન્સિટી ફાસ્ટ કરવી હોય, તરત ચમત્કારિક રિઝલ્ટ જોઈતા હોય તો 7 સેકન્ડ્સ, 12 સેકન્ડ્સ ને 5 થી 10 વાર મૂકવું અને જુઓ ઘરમાં વાતાવરણમાં કેવો પરિવર્તન આવે છે. તો આ રીતે આને આપણે જોવાનું છે, શીખવાનું છે, સમજવાનું છે. તો વધુ માહિતી માટે જે આપણે ઉચ્ચારણ કર્યું, સમજ્યું, એ ખરેખર કનેક્ટેડ હતું કે નહોતું એ બી તો જાણવું જરૂરી છે ને. તો એના માટે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ પ્રવીણભાઈને કે સર તમારું શું કહેવું છે કે જે મેં વાત કરી એ વાતમાં કોઈ કનેક્શન દેખાતું હતું આપને કે જેમાં એમને આપણે કોઈ મદદરૂપ થઈ શક્યા હોય, અને એ વાઇબ્રેશન થયા પછી તમને શું પરિવર્તન જોવા મળ્યા છે? જે ઓથેન્ટિક હોય એ જ કહેજો. યસ પ્રવીણ સર. તમે જે કીધું એ 200%, 100% નહીં, 200% સાચું છે. અને એ ટાઈપનું એનું વર્તન બી છે. અને અત્યારે મેં બધા જે પ્રોગ્રામ આપ્યા એનાથી અંદર સુધારો બી થોડો થયો છે. પેલા બોલી શકતા નહોતો, એમાં બોલવાનું ચાલુ થયું છે અને કંઈક સુધારો છે. અને અત્યારે બી હું ફરીથી પ્રોગ્રામ આપીશ. બરોબર, બહુ સરસ. એટલે કે તમારું એ કેવું છે કે બોલવાનું, તમે મને સવારે ફોન કરીને જણાવ્યું હતું કે એમને બોલવામાં અવાજ નથી આવતો અને એ અવાજમાં સુધારો થયો છે. આપણે 100% નથી કહેતા. હા, ના, ઘણો સુધારો છે. પર્સન્ટેજ વાઇઝ હોય તો કેટલા ટકાવારીમાં તમને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અનુભવ થઈ રહ્યો છે? 50% તો એટલીસ્ટ. ઓકે, ગુડ. યાની કે જે રીતે બ્લુ એપ એની અંદર થિંકિંગ બતાવે છે આપણને, એ એક્યુરસી બતાવે છે, એની ઇન્ટેન્સિટી, એની ગહેરાઈ કેટલી છે, એ દરેક વસ્તુ આપણને જ્યારે દર્શાવે છે તો એ વસ્તુ ખરેખર અસરકારક થાય છે. જેના કારણે આપણે આપણા જે બી ક્લાયન્ટ છે, આપણા જે બી નિયર એન્ડ ડિયરેસ્ટ છે, એ તમામને આપણે ખૂબ સારી મદદ કરી શકીએ એવું અહીંયા આપણે ધ્યાન રાખી પણ શકીએ છીએ. તો શું છે કે દરેક પરિવારની અંદર એ વ્યક્તિ આપણું નિયરેસ્ટ જ હોય છે, બરાબર ને? અને એને આપણે મદદરૂપ થઈએ અને એની ફ્રીક્વન્સીને સમજીએ, જાણીએ તો આ વસ્તુ શક્ય બની શકે છે. બરાબર કે નહીં? ડેફિનેટલી. ખૂબ સરસ વાત કરી. થ્રોટ ચક્રનું થોડુંક 100% છે એ બતાવો ને. 100% થ્રોટ ચક્ર જ્યારે એની એનર્જી પૂરી બ્લોક હતી, એ બોલી નતા શકતા, ત્યારે ત્યાં પ્રેશર આવ્યું એટલે એનું થ્રોટ ચક્ર ફૂલ સ્પીડમાં ગતિમાન હતું અને એ કહી નથી શકતા. એ વાત ત્યાં હતી. હા, જો વધારે બોલો તો એનર્જી વપરાઈ જાય, એનર્જી વપરાઈ જાય તો ચક્ર ડાઉન થઈ ગયું. જેમ કે કોમ્પ્યુટરની અંદર રેમ આવે છે, રેમ વપરાય તો કોમ્પ્યુટરની સ્પીડ ઘટી જાય. એવી જ રીતે આપણા ઓર્ગન દરેક ચક્રો ગતિમાનને આધારિત છે એવું મારું માનવું છે. હું જે રીતે મારી
દ્રષ્ટિથી જોઈ રહ્યો છું, સમજી રહ્યો છું, સિસ્ટમને સમજી રહ્યો છું, એ હું આપની સામે વાત કરું છું. પરંતુ તમારી કહેવા પ્રમાણે 200% છે, વાત તથ્ય છે, એમની જીવનશૈલી એવી છે. તો આને આપણે સમજવાનું ક્યાંથી છે કે ડોક્ટર્સ પાસે જઈએ તો દવા આપે છે, એમની જગ્યાએ એમનો અભ્યાસ છે, ચોખ્ખી વાત છે. પણ એ કોષ જે છે, એની જે ટિશ્યુઝ છે, એનો જે બ્લડ સેલ છે, એનો જે ડેટા ડિકોડિંગ ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે આવે છે, જે હીલી ડિકોડ કરીને આપણને આપે છે, અને હીલી ડિવાઇસ જે ડિકોડિંગ થયા પછી એ ડિકોડિંગ ની ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડ આપણને બ્લુ એપ દ્વારા મળે છે, અને ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડને એનું ડિઝાયર સ્ટેટ દ્વારા કોડિંગ કરીને પાછું મૂકવામાં આવે છે, અને એને વાઇબ્રેટ કરવામાં આવે વારંવાર. એ ઇન્ફોર્મેશન ફિલ્ડના કારણે એ ટિશ્યુઝ સેલ રિપેર થઈ જાય, એના પ્રોટોન ન્યુટ્રોન ઇલેક્ટ્રોન રિપેર થઈ જાય છે, અને એના ઓર્ગનને ગતિમાનતા હાર્મોનાઇઝેશન થાય છે. આટલું થાય છે તો એની બોડી, માઇન્ડ અને સોલ બેલેન્સ લેવલ પર આવે છે, જેને કહેવાય પીસ ઓફ માઇન્ડ. આ વાત અહીંયા સમજવાની આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છે. ઇઝ ઇટ કરેક્ટ? મારી વાત તમને બધાને સમજ પડી ગઈ? એનો મતલબ સાહેબ કે ચક્રનું પર્સન્ટેજ વધારે હોય એ પ્રોબ્લેમેટિક ખરું ને? તો નહીં, પ્રોબ્લેમ નહીં, એનું તેજ વધી ગયું, હીટ હા. વધી ગઈ. બરાબર છે. ફ્રીક્વન્સીની દુનિયાથી અગર એ આપણે રિલીઝ સમજીએ થવી જોઈએ. તો એની હીટ વધી ગઈ. તો એમાં તો હું બેસ્ટ સમજી લઉં. પર્સન્ટેજ આપણા કઈ કહી શકાય સાહેબ? એવા પર્સન્ટેજ કેટલાથી કેટલા પર્સન્ટ સુધી તો સારું બેસ્ટ કહેવાય આપણા માટે? 50-45 સુધી ડાઉન થવું ના જોઈએ, 60 થી ઉપર જવું ના જોઈએ, 40 અને Okay. 60 ની વચ્ચે હોય વચ્ચે ઇટ ઇઝ એ વેરી ગુડ. યસ. Balance. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ. વધ્યું તો બી લોચો, ઓછું થયું તો બી લોચો. ઓકે ઓકે. તો દરેક લોકોને ખબર પડી કે કોઈ પણ ટકાવારી તમારી આવે છે તો એને જોવાનું કયો ઇન્ટેન્શન ક્યાંથી ત્યાં કનેક્ટ થઈ રહ્યો છે, અને જ્યાંથી જ્યાં કનેક્ટ થતું હોય ત્યાંથી એને કનેક્ટિવિટી આપીને એને બ્લુ એપ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી આપી દે છે. ઇવન બ્લુ એપને તમે પૂછો કે અમને કઈ ફ્રીક્વન્સી આપવાની છે તો એ તમને બતાવશે બી ખરું કે કઈ ફ્રીક્વન્સીની જરૂર છે, અને એ ફ્રીક્વન્સીની અંદર જઈને પાછું તમે બ્લુ એપને કહો કે આની અંદર બાયો હાર્મોની 1 આવ્યું તો એમાં એને ખરેખર ફ્રીક્વન્સી કઈ આપવાની છે, તો એમાં બી ટકાવારી સાથે તમને બતાવશે. તો આજનું શિક્ષણ એ હતું કે LM એટલે શું, C એટલે શું, બરાબર ને, અને D એટલે શું. તો LM એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ પેટર્ન, સ્પિરિચ્યુઅલ પેટર્ન. જે સિગ્નલ આવતા હોય એ સિગ્નલ ક્યાંથી આવી રહ્યા છે, જે આપણને ક્વોન્ટમ લેવલે ખબર પડે છે. ડી એટલે ફિઝિકલ, યાની કે બોડી, ટિશ્યુઝ પર ડાયરેક્ટ એની અસર છે, શરીરના કોષ ઉપર, અવયવ પર એની સીધી અસર છે. એમ નહીં, સી એટલે ઇમોશનલ એન્ડ મેન્ટલ. ઇમોશનલ અને મેન્ટલ આવે એટલે સમજી લેવાનું એમાં બી સેક્શન છે. રોંગ થિંકિંગ છે, કર્મ છે, એ આપણે ફરીથી ભણશું નેક્સ્ટ સેશનમાં. તો કર્મ હોય તો કઈ ઉર્જા આપવાથી શું થાય, LM હોય તો કઈ ફ્રીક્વન્સી આપવી જોઈએ. આ રીતે આને સમજવાનું છે. અને એમ જો તમે ધીરે ધીરે સમજી જશો અને પોતાના જીવનમાં, પોતાની લાઈફસ્ટાઈલમાં પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને એ ખરેખર સમજાશે. મને આવું નહોતું આવડતું, હું ગૂગલની અંદર એને કોપી કરતો હતો અને પેસ્ટ કરતો હતો પીડીએફમાં લઈ જઈને, અને પછી એને સમજવાની કોશિશ કરતો હતો. તમે એને ડુઈંગમાંથી ના જોતા, તમે એને જોવાનું છે બીઈંગ, એના ભાવ શું છે, પ્રેઝન્ટ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડમાં એનો ભાવ શું છે, ભાવ, એનું બીઈંગ શું છે, બીઈંગ, એને સમજવાનું છે. તો તમને સમજાશે કે ખરેખર શું કહેવા માંગે છે. કર્યુંમાં ના વિચારતા. એક હોય છે ડુ, એક હોય છે હેવ, એક હોય છે બીઈંગ, હોવાપણું, ભાવ, અને એક છે કર્યું. આ ત્રણ અલગ અલગ સેક્ટર મેં બતાવ્યા તમને,
અને આ ત્રણ સેક્ટરને બ્લુ એપ ડીપ લેવલ પર ભવિષ્યમાં આવતી